ڈسٹرکٹ تلنگانہ کا ایک گاؤں ہے اور یہ ظروف سازی کے حوالے سے، برتنوں کے حوالے سے یہ مشہور ہے. یہاں پہ مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے جو بہترین ایجاد ہے وہ کپڑا ہے اور اس کے بعد یہ برتن ہے. جتنی کھدائیاں ہوتی ہیں، فاسلز ملتے ہیں، شہر ملتے ہیں، وہاں پہ سب سے جو اہم چیز ملتی ہے وہ یہ برتن ملتے ہیں. جو پورٹر ویلز جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چاک بھی کہتے ہیں جس پہ یہ برتن بنائے جاتے ہیں، تو پورٹر ویلز جو ہیں وہ جتنی بھی کھدائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2800 قبل مسیح کی بھی جو کھدائیاں کچھ باقیات ملی ہیں وہاں پہ یہ پورٹر ویل جو ہے وہ ملا ہے. وہی پورٹر ویل ہے جس سے یہ برتن بنائے جاتے تھے. تو یہ جو ظروف سازی کی صنعت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی صنعت ہے. اگر ظروف سازی کی آپ بات کرتے ہیں تو 3 طرح کی جس میں قسمیں ہیں. ایک ارتھن ویئر ہے، ایک سٹون ویئر ہے اور ایک پروکلین ویئر ہے. اور ابھی ہم جس علاقے میں موجود ہیں یہ ارتھن ویئر ہے. اور ارتھن ویئر جو ہے یہ مٹی کے ساتھ منسوب ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں اب حالہ میں بہت بڑی انڈسٹری ہے. سندھ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ان کا بہت بڑا جو ہے اس طرح کے برتن بن رہے ہیں اور اس طرح ملتان میں بن رہے ہیں. لیکن ملتان میں اس پہ کوئی نیلی کشیدہ کاری کی جاتی ہے. یہ والی جو چیز آپ نے یہاں دیکھی ہے وہ آپ کو ملتان میں نظر نہیں آتی. ملتان کی ایک الگ ثقافت ہے، وہ نیلے اس برتن میں ساری کشیدہ کاری اور نیلی ان کے اوپر ہوتی ہے. اس طرح گجرات میں ہے، وزیر آباد میں ہے اور راولپنڈی میں بھی ہو رہی ہے، کراچی میں بھی بن رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ مختلف علاقوں میں ہمارے جو علاقے ہے یہ چکوال تلنگانہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹئی میں بنتے ہیں اور ٹئی میں یہاں سے جو برتن ہیں وہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں، مطلب ایکسپورٹ لیول پر بن رہے ہیں. لیکن یہ ارتھن ویئر ہے اور ان لوگوں کا جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ 600 سے 1200 ڈگری تک ہوتا ہے اور یہ چونکہ کچے برتن ہوتے ہیں. اس سے اگلا جو ہے وہ سٹون ویئر ہے. سٹون ویئر کہیں بھی آپ بنا سکتے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے برتن. اس میں جو ٹمپریچر ہے آپ کو بڑھانا پڑتا ہے، وہ 1200 سے 1400 1500 تک لے جانا پڑتا ہے اور وہ برتن مضبوط ہوتا ہے. اس میں کچھ اور چیزیں مٹی کے ساتھ کچھ اور چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو وہ برتن ٹوٹتے نہیں ہیں. لیکن اصل میں یہ جو جہاں پہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اور یہ اب ایک ثقافت کا روپ جو ہے اس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو برتنوں پہ مختلف قسم کی جو کشیدہ کاری کی جائے گی. اب یہ ان کو کاشیگر، پہلے ان کو ایک ٹپیکلی کاج کہا جاتا تھا کہ یہ کمہار ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. اب یہ کاشیگری ہے اور ایک فن ہے اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بندہ اس میں اب بنا نہیں سکتا. یہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. اب جو ان کے بھی جو لوگ پڑھ لکھ کے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں تو اب وہ کسی اور طرف مائگریٹ ہو گئے ہیں، ہجرت کر گئے ہیں. لیکن ابھی جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ برتن بنا رہے ہیں. میرا نام مقبول حسین ہے. ہم خاندانی کام کرتے آ رہے ہیں اس برتن کا. مٹی کا کام برتن بنانا ہمارا پیشہ ہے. یہ مٹی بڑے دور سے لاتے ہیں لیکن لے کر اب بچی کی روزی کمانے کے لیے یہاں سے ہاتھ سے بٹاتے ہیں. ہم نے تو یہی بچے بھی سکھا رہے ہیں تو آپ بھی خود یہی کر رہے ہیں. والد صاحب بھی یہی کرتے تھے، دادا صاحب بھی یہی کام کرتے تھے. بسم اللہ سے صبح انشاءاللہ اللہ نے حکم نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے صبح شاید تو 7 ہو جاتے ہیں. سردی کا ٹائم ہے 7 بجے، نہیں تو 5 بجے، کبھی صبح 3 بجے بھی کام شروع کرتے ہیں. دہاڑی بنانا ہوتا ہے نا، صبح 3 بجے بھی کام شروع کرتے ہیں. بعد میں نماز پڑھ کے صبح کی پھر کام میں اللہ طول شروع ہو جاتے ہیں. ہوں بھی 7 بجے انشاءاللہ سے بانے 12 بجے تک تو چک تو کام کرنے نال مائیاں بہنا سے نال لگ کے بیوی بچے ان باہر دھوپتے لے جاتے ہیں. دھوپتے پھر اندر آنے بات اسی انہیں اس طریقے بٹول بٹال کے مضبوط کر کے مکمل تیار ایسا ہوتا ہے. ایک بنا ایسا بات ایسا بنا بات ایسا تیار ہے. یہ بنا ہے ہمارا تو کام. یہ مٹی بنانا، یہ چک پہ اوپر اس کو بنانا، اس کو تیار کرنا. کچا سوکھ جائے تو وہ عورتیں ہمارے ساتھ دیتی ہیں، وہ اس کو پینٹ لگاتی ہیں، پھر اس کے اوپر پھول ڈالتی ہیں، تب با کے بھٹی میں ڈالتے ہیں. ایک آدمی اکلا بھی ہو تو تم بھی 50 کڑا بنا لیتا ہے. ایک آدمی ڈبل ہو جاتا ہے تو 100 بنا لیتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے 150 بنا لیتا ہے. لیکن جس طریقے سے آدمی زیادہ ہے وہ زیادہ بناتا ہے، خرچہ کے زیادہ ہے ان کا. لیکن ایک آدمی کا
50 घड़ा आसानी से तैयार कर लेते हैं। उससे अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी हो जाती है, बच्चे की रोजी बन जाती है उसमें। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। पहले तो मिट्टी सजेस्ट करनी पड़ती है कि वो कौन सी मिट्टी है। हर मिट्टी जो है वो बर्तन से नहीं बन सकता। मिट्टी तो हर जगह मौजूद है, लेकिन आप हर मिट्टी से बर्तन नहीं बना सकते। उसके लिए आप, और यही लोग हैं ये बताते हैं कि ये मिट्टी इस काबिल है या नहीं बनती। ईंट और जो बर्तन हैं ये हर मिट्टी से नहीं बनते। आपको भट्ठा भी अगर लगाना है तो आपको वो पहले एरिया चूज करना पड़ता है कि क्या उस एरिया में, जैसे हम सुई गैस, फ्यूल है, पेट्रोल है, गैस है, तो ये मिट्टी भी जो है आपने ईंट बनानी है या अपने बर्तन बनाना है तो फिर आपको ऐसा एक कारीगर चाहिए जो आपको बताएगा कि ये मिट्टी इस काबिल है, आप इसके बर्तन बना सकते हैं। फिर वो मिट्टी का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको वो वहां से निकालना, और निकाल के ये भी नहीं है कि निकाल के आप लाए हैं तो फटाफट आके उसको वो कर देंगे, बर्तन बन जाएंगे। फिर उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। मिट्टी का खास बर्तन है, ये खानदानी सारा काम है। ये मिट्टी पहले से हम चेक करते हैं, उधर से थोड़ा सा उठा के लाते हैं, फिर उसको गूंदने, आटे से गूंद के बनाकर फिर उसको तैयार करते हैं, फिर उसके ऊपर पैर रखने हैं, वजन उठाते हैं, और ये हमारा काम मजबूत वाला है। मिट्टी वाले हमारे को मिट्टी नहीं उठाने देते हैं जमीन से। हम वो साल में ठेका करते हैं, उसके अलावा साल तो बाद साल ने मिट्टी इकट्ठी ले लेने, उस नाल बात इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी भी इसमें ट्राली के हिसाब लाते हैं ना, कभी 2000 की ट्राली पड़ जाती है, कभी 3000 की ट्राली पड़ जाती है। उसमें 2 पट्टियां न माल बन जाता है, 2-2500 घड़ा उसमें बन जाता है। मिट्टी की वजह तो या जमीन नहीं तंग नहीं वजह तो इंसान थोड़े कसारे में है। हमारी जगह ज्यादा चाहिए, लेकिन हम गरीब आदमी बस बच्चे का गुजारा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल अच्छा काम जा रहा है। ये हमारा टी जो गाँव है ना, सारा ठेकेदार के तहत काम कर रहे हैं। वो ठेकेदार भी है, हमारे भाई हैं, हमारे साथ वो काम करते थे। अब बस अल्लाह पाक उनको ज्यादा दे दिया तो उन्होंने ये काम कर दिया। उनके पास गाड़ियां हैं, हम पकाते हैं, भट्टी में उतारते हैं, बाहर पानी लगाकर ठीक लगा देते हैं। वो आते हैं गाड़ी लेकर, अपना सामान उठा के ले जाते हैं। शाम को हमको आसान बिल दे देना है, ये तुम्हारा खर्चा बना है भाई। तमाम बर्तन तैयार करते हैं, ये घरों में तैयार करते हैं। तो इधर जीटी रोड के साथ जो सबका पिंडी रोड था, इसके साथ लगातार मार्केट है, तकरीबन 25-30 लगातार दुकानें हैं। तो इनमें से हर बर्तन वहाँ पे मिल सकता है। मिट्टी के कूलर हैं, हाट पाट है, हम जिसको कटनियाँ बोलते हैं, इस तरह के वो आटा गूंदने वाले बर्तन, यानी तमाम तर जो जिंदगी के इस्तेमाल में बर्तन आते हैं तो वो मार्केट में मिलते हैं। गिफ्ट अच्छी अच्छी चीजें जी है ना, वो गिफ्ट के तौर पर बाहर लेके जाते हैं। पाकिस्तान में तो ये मिट्टी मशहूर है, सड़ता लगान की टेई की बड़ी सेल होती है। सुबह अगर शाम ठेकेदारों को 4-4 मजदूर रखे उन पूरे नहीं होते, इतना काम अलातूल होता है। इसमें जो अगर आप खाना जो आपका पकता है उसके मुज़र असरात कोई नहीं है। स्टील के या सिल्वर के जो मुज़र असरात होते हैं, या वो गर्म होती है, हीट अप होती है, तो ये डॉक्टर्स बताते हैं कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, सेहत के लिए इतनी बेहतर नहीं है जितने कि ये बर्तन है। इन बर्तनों में न सिर्फ खाना जो आपका है वो बहुत मज़ेदार बनता है, मतलब आप ये इसका जो पैंदा है अगर आप देखते हैं तो वो उसकी थिकनेस जो है वो उस स्टील या सिल्वर की थिकनेस से 10 गुना ज़्यादा होगी। और यही वजह है कि जब इसमें खाना पकता है तो उसमें टाइम लगता है, इसको बाकायदा हीट मिलती है, और ये आहिस्ती हल्की आंच में जब खाना पकता है तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और अब आप ये देखें कि अगर आप VIP होटल्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक हांडी पेश की जाती है, चिकन हांडी, मटन हांडी में यही वो हांडी असल में वो यही चीज़ होती है, उसमें ज़्यादा दीदा जेब और दिलकश बनाकर उसको पेश किया जाता है। और इसके अलावा अब क्ले हांडी एक हमारा ब्रांड अमेरिका में, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे लीला टाउन के रहने वाले हैं, वहाँ उन्होंने जाके बनाया और यहाँ से वो बर्तन इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसको चक बोलते हैं, चक भी बोलते हैं, दुकान भी उर्दू में, पंजाबी में, जो चीज बोले। ज्यादा मशहूर चक है या मिट्टी का चक जो है ना, अगर तब पाँव में चलाते हैं ना, अभी मोटर चल गई, आधी में मोटर इसमें है, बिजली आए तो काम थोड़ा अच्छा चल जाता है।
बिजली न हो तो फिर मुश्किल से थोड़ा सा काम पीड़ा हो जाता है। कभी 50 में जल्दी में लाना बनाना हो ना, बिजली का बटन ऑन किया, तले मोटर फिट हुई है आधी की, उससे इंशाल्लाह जल्दी बन जाता है। नहीं तो पाँव से हम चलाते हैं चक्के को। मेरा नाम इशफाक हुसैन है और मेरा ताल्लुक कई से है। शोबे सहाफत से वाबस्ता हूँ अरसा 5 साल से। बारिश होने से काफ़ी हद तक इन्हें नुकसान होता है। भट्टियाँ क्योंकि मिट्टी के अंदर से लेप की जाती है, उन्हें मिट्टी का बनाया जाता है, तो बारिश होने की वजह से इनकी भट्टियाँ जो हैं वो पानी के साथ बह जाती है मिट्टी। और अगर उस टाइम खड़े वगैरह उन्हें डाली हुई हों तो बारिश की वजह से उनके ऊपर पानी पड़ने से उन सुराख हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सीज़न है इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इनकी मेहनत ज़ाया हो जाती है इसमें। पहले तो माएँ बहनें भी साथ हाथ बटाती थी, अभी बुजुर्ग भी हैं वो जो इनको समझाते हैं बच्चों को कि भाई आपने इस तरह काम करना है। जो पुराने हमारे लोग हैं, असल में तो फन उनके पास है, नए लोगों के पास फन जरूर है, वहां से आया है, उनके पास डाइवर्ट हो गया, लेकिन जो असल जो बुजुर्ग हैं उनका ये फन है, वो फिर बनाते हैं। और इन्होंने अब इसमें एक जिद्दत ये पैदा की है कि अभी पहले ये होता था कि सिर्फ आपने कोई बर्तन बना लिया, कोई देगचा आपने बना लिया, या कोई आपने कोई इस तरह की चीज। अब ये इसमें वो हार्ड पार्ट, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो हार्ड पार्ट बन रहे हैं, अब आपको वाटर कूलर बन रहे हैं और इसको एक ये नई शक्ल दे रहे हैं। पहले चम्मच तक जो है, प्लेटें, हर चीज जो है अब मिट्टी की बन रही है। पंजाब में सरहद में मशहूर है ये मिट्टी का घड़ा बनाना। ये एसी जो होता है ना फ्रिज, इसके बराबर पानी इंशाल्लाह। अभी पानी पियो तो घड़ा मुंह से गिलास नहीं लगाएगा, इतना ठंडा है पानी सर्दी में। ये 2 रंग में घड़ा होता है, एक लाल में होता है, सफेद रंग में। सफेद रंग में जो होता है वो ठंडा होता है, जो लाल है वो गर्म रहता है। ये समझ ये पानी इस्तेमाल करो। सफेद घड़े में नमक डाला जाता है तब ठंडा रहता है। अगर इन लोगों की बाकायदा मामलत की जाए, इनको देखें, अब ये जो ईंधन है, ये अगला जो इनका प्रोसेस है, बहुत मुश्किल जो काम है कि ये एक, अब जब इन बर्तनों को पकाना पड़ता है तो आप देखें कि जब आपने 600 से 1200 का टेम्परेचर देना है तो कितना ईंधन आपको जलाना पड़ता है। ये गोबर वगैरह, ये जो यहाँ पे अपनी मकामी तौर पे जो काट कबाड़ जो भी इनको मिलता है उसमें वो डाल देते हैं। अगर यहाँ पे गैस दे दी जाए, यहाँ पे 2010 से लारे लपे लगाए जाते हैं, जी आपको रावलपिंडी की तरफ से गैस आ रही है, आपको फलां की तरफ से गैस आ रही है। इन लोगों को अगर आप बाकी आबादी को तो कम से कम ये जो हमारे कारीगर हैं इनको अगर गैस दे दें तो ये इनका जो एक न सिर्फ इनकी जो है रोजगार के मौके यहाँ पे ज्यादा पैदा होंगे, ये लोग खुशहाल होंगे, फाल होंगे, बल्कि ये बेहतर अपनी परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होगी, प्रोडक्शन इनकी बेहतर होगी और ये अपना माल जो है एक्सपोर्ट करेंगे। और मुल्क को जो है इस वक्त जो जरूरत है मुबादला की, ये चीजें मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सकाफत के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि बर्तन बन रहे हैं, अगर आप इसकी जो वैरायटी आपने देखी है, हर किस्म की वैरायटी है और इससे आप बहुत अच्छे जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, इनको अगर फैसिलिटेट किया जाए। गैस तो सर कई टाइम पहले दरख्वास्त हमने दी थी, हमारे पास 25 भट्टियां थी, अब तो सारी रह गई ना 10 भट्टियां। तब 25 भट्टियां थी, तब गवर्नमेंट वाले आदमी आए थे इधर हमारे पास, वो सारा इंटरव्यू लेकर गए कि हम खुद इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सारे भट्टी ने बार बार फोटो बनाए, लेके गए, भाई गैस चाहिए नहीं है, गैस लेकर वापसी थे। फिर भी टाइम काफी हो गया, तकरीबन 15-16 साल हो गए वापसी थे, बाद कोई गैस नहीं हुआ। हमारे जो भट्टियां हैं इनका धुआं गोबर की वजह तो, कूंदर की वजह तो बहुत काफी धुआं होता है। ग्राम वाले तंग पड़ जाते हैं, रोड वाले तंग पड़ जाते हैं। गैस होगी तो इंशाल्लाह उसका धुआं भी नहीं होगा, आदमी खुशहाल रहेंगे। लेकिन धुएं की वजह तो हमारे ऊपर केस भी किया, लेकिन जय साहब ने बोला ये हमारा इनका पेशा है, ये तो खुद ना काम करना है, इनका अपना घर है, जो काम करना चाहें बेशक कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुअली तो ये कम हो रहा है, कम तो इसने होना है, क्योंकि इसके मुतबादिल लोगों के पास बहुत आ चुके हैं ना। उसकी जब रिप्लेसमेंट में आपके पास प्लास्टिक आ गई है, अब वो निस्बतन सस्ते बर्तन हैं, देर पा हैं, मतलब प्लास्टिक का बर्तन अगर एक दफा लिया है तो जब तक उसको आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, वो टूटने वाला उसमें कोई खदशा नहीं है। ये जो बर्तन हैं ये लॉन्ग टर्म चलने वाले नहीं होते, इसलिए अगर इनको वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर ये खुद ब खुद लोग, जब ये इसकी परचेज खत्म हो जाएगी, जब इनको मार्केट में गाहक नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग भी किसी और तरफ जाएंगे, फिर ये लोग बने बनाए बर्तन इंपोर्ट करते हैं। एक चीज ये हो रही है कि अब चाइना के बर्तन भी यहाँ आना शुरू हो गए,
تو یہ لوگوں نے پھر بظاہر دکان تو جو ہوتی ہے وہ تو لوکل ہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ کسی اور طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے، امپورٹڈ مال آنا شروع ہو گیا. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی جو سرپرستی ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت بڑے آدمی تھے لیکن کوئی دنیا میں پردہ کر گئے، فوت ہو گئے. کوئی بچے جڑا سکول پڑھنے پر انہوں نے کہا یار یہ ہمارا کام تھوڑے صحیح نہیں ہے، تو اور کوئی نوکری پیشہ کرنے. کوئی نوکری چلے گئے لگے 50-55 گھر ہے ہمارا، سارا برتن بناتا ہے، اتنا بن جاتا ہے وہ ڈھیروں لگ جاتے ہیں گھڑے کے، لیکن انشاءاللہ فروخت ہو جاتے ہیں سال میں. انڈسٹری جو ہے اب وہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ جو ابھی ہمارا ڈسٹرکٹ بنا ہے، نیا ضلع بنا ہے، اور ابھی پرویز لائی صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اسمال انڈسٹری کا جو وہ قائم کریں گے. اس جو ڈسٹرکٹ ہے نیا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ ہے ریونیو کا. اب تک یہ کیوں نہیں بن سکا پچھلے 75 سال سے 70 سال سے؟ یہ اس وجہ جب بھی ہوتی تھی بات تو کہ ریونیو کہاں سے آئے گا، لوگوں کی تنخواہیں کہاں سے جنریٹ ہوں گی، ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. تو ریونیو کی یہ چیزیں ہیں نا سب. آپ اگر ان کو انڈسٹریلائز کریں، ان لوگوں کو آپ سپورٹ کریں، تو پھر یہ آپ کا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے نا. اب آپ اسمال انڈسٹری لگاتے ہیں، آپ وہاں سے لاہور سے یا فیصل آباد سے کراچی سے لوگ بلاتے ہیں، ضرور بلائیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لوگ نہ بلائیں، لیکن آپ جو مقامی آپ کے کاریگر ہیں ان کو سپورٹ کریں، یہ ان سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہم 10 سال کے لیے ہم ٹیکس فریز کریں گے اسمال انڈسٹری جو تلنگانہ کی ہوگی. تو آپ اس انڈسٹری کو اٹھا کے وہاں لے جائیں، ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو گوڈاؤن کی سہولیات دیں، ان کو آنے جانے کی، ان کو جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کروائیں، تاکہ یہ گھریں، ابھی یہ گھروں میں لوگ کام کریں تو یہ گھروں سے نکلیں گے، کسی کھلی جگہ جائیں گے، ان کو آپ شیڈ دیں گے، ان کو آپ جگہ دیں گے، ان کو آپ بجلی دیں گے، ان کو آپ گیس دیں گے، تو یہ آپ کا جو ریونیو کا مسئلہ ہے تلنگانہ کا، وہ اس میں بہت زیادہ سپورٹ کریں گے.